بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیوز کنڈیشنر فارمیٹنگ کے پارٹ 3 پہ ہے۔ تو ہم نے اپنے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں سیکھا کہ ہائی لائٹ سیل رولز اور کنڈیشنر فارمیٹنگ کا دوسرا جو ہے ہمارا ٹاپ اور باٹم رولز کے بارے میں۔ تو یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے کنڈیشنر فارمیٹنگ پہ، جس میں ہم سیکھیں گے ڈیٹا بارز کے بارے میں، کلر سکیلز کے اور آئیکن سیٹس کرنے کے بارے میں۔ تو جن دوستوں نے میری وہ پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی پارٹ 1 اور پارٹ 2، ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ چلیں لیٹس بگن ٹو دا ٹاپک۔ کنڈیشنر فارمیٹنگ کے اندر ہمارے پاس تیسری آپشن آتی ہے ڈیٹا بارز۔ ڈیٹا بارز میں ہمارے پاس دو آپشن ہے، گریڈینٹ فیلڈ اور سولڈ فیلڈز۔ تو میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کے اندر آپ کو لاجک کو سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ میرے پاس اسٹوڈنٹس کا کوئی ڈیٹا ہے، ان کے مارکس ہیں، تو میں نے یہ ڈیٹا کو سلیکٹ کیا کنڈیشنر فارمیٹنگ میں، ڈیٹا بارز میں گیا۔ یہ گریڈینٹس کلر میں ہمارے پاس 6 کلر جو ہے ہمیں شو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی اور کلر کی ضرورت ہے تو ہم جو ہے مور رولز کے اندر جانے کے بعد وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں سے یہ پرپل کلیئر کیا، تو یہ گریڈینٹ کلر کیا ہے کہ گریڈینٹ کلر میں ہمارے کسی بھی سیل کے اندر رائٹ سائڈ پہ ہمیں جو ہے وائٹ کا شیڈو نظر آئے گا، جو لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہوئے جو ہے کمپلیٹ کلر میں چینج ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ 71 ہے، میں اسے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، یہ 90 پہ لے کے آتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ 90 میں یہ وائٹ کلر ہے، اور جو ہے رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہوئے یہ کمپلیٹ کلر میں چینج ہو چکا ہے۔ لیکن اگر میں اسے 15 یا 10 کرتا ہوں تو ہمیں جو ہے یہاں پہ 15 پورشن جو ہے اس سیل کا وہ کور ہو چکا ہے اس گریڈینٹ فل سے۔ تو میں نے اسے تھوڑا سا منیمائز کیا۔ اب یہ میں نے کلیئر رولز کرتا ہوں تاکہ ہم اپنا دوسری آپشن سولڈس میں جائیں۔ یہ میں نے کلیئر رولز میں گیا، رولز کلیئر کیا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بارز کے اندر دوسری آپشن ہے گریڈینٹ فیل کے علاوہ سولڈ فیل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سولڈ فیل۔ سولڈ فیل کیا ہے کہ جیسے ہم نے اپنا گریڈینٹ فیلز کے اندر دیکھا کہ ہمارے جو ہے رائٹ سائڈ پہ وائٹ کا شیڈو نظر آتا ہے، اس کے اندر وائٹ شیڈو نظر نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں میں اس 15 کو جو ہے 80 پہ لے کے آتا ہوں، تو یہ دیکھیں 80% حصہ جو ہے فل ہو چکا ہے، لیکن وہ سولڈ فل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میرے پاس آپشنز ہیں، میں مور رولز کے اندر جانے کے بعد ان کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں، رائٹنگ کلر چینج کر سکتا ہوں، اپنی مرضی کا کلر لے سکتا ہوں جس سے میں نے سولڈ فل کرنی ہے مور رولز کے اندر جانے کے بعد۔ تو میں یہ ایک بار رولز کلیئر کرتا ہوں۔ میں نے یہ رولز کو کلیئر کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فورتھ آپشن ہے کلر سکیل۔ کلر سکیل میں جیسے ہی میں نے یہ کلر سکیل پہ لے کے آیا، ہمیں یہ بتا رہے ہیں گرین، یلو اور ریڈ، یہ ان کلر کا کمبینیشن ہے، گرین کا، یلو کا، ریڈ کا۔ جو سب سے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ جو ہے سب سے ٹاپ پوزیشن پہ آتا ہے، کہ اگر سب سے زیادہ کسی کی نمبرز کی ویلیو ہے تو وہ گرین میں آئے گا، اور جو سیکنڈ میں آتا ہے مڈ میں ہے، یہ 3 کلر کمبینیشن ہے کلر سکیل میں۔ یلو جو ہے وہ مڈ میں آئے گا، اگر مڈ والی کوئی ویلیو ہوگی اس کو یلو کلر دے گا، اور اگر بالکل اسمال ویلیو ہوگی تو اسے ریڈ کلر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ میں 2 کلر سکیل میں بھی اسی میں آ جاتا ہوں، یہاں پہ یہ 2 کلر سکیلز ہیں، تو یہاں پہ ریڈ ہے اور وائٹ ہے۔ اگر یہ سب سے اگر کسی کی لو ہے تو وہ وائٹ ہوگا، اور اگر مارکس کسی کے سب سے زیادہ ہیں، کوئی ویلیو سیل کے اندر سب سے زیادہ ہے تو اتنا جو ہے کلر اس کا زیادہ ریڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلر کمبینیشن 2 اور 3 کے ہیں، میں نے یہاں پہ کوئی بھی ایک کلر کمبینیشن یہاں سے لیا، یہ گرین، وائٹ اور ریڈ کا لے لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جس جگہ پہ مارکس سب سے زیادہ ہیں، کسی سیل کے اندر ویلیو سب سے زیادہ ہے وہ گرین ہے، اور اگر کم ہوتی جاتی ہے وہ گرین سے وائٹ کی طرف آتا ہے، اور اگر بالکل کم ہوتی ہے تو وہ وائٹ سے ریڈ کی طرف آ رہا ہے۔ میں تھوڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے، یہ 80 ہے تو ریڈ ہے، اگر یہ 100 ہے تو یہ کمپلیٹ جو ہے گرین ہے۔ 80 پہ تھوڑا سا گرین جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اگر یہ اسے 60 پہ لے کے آتا ہوں تو یہ وائٹ آ چکا ہے، اگر میں اسے 60 سے اگر اسے 30 پہ لے کے آتا ہوں
तो रेड थोड़ा सा हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसे 10 पे लेके आता हूँ तो ये जो है सॉलिड रेड में चेंज हो चुका है। ये है हमारा कलर स्केल कम्बिनेशन। ये हमें अक्सर एक्सेल में ज़रूरत खा सकती है इन चीज़ों की भी। बाज़ चीज़ों को हम जो है इग्नोर कर देते हैं कि शायद हमें इनकी ज़रूरत कभी ना आए, लेकिन एक्सेल में हमें कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत आ सकती है। इसलिए हमारे पास नॉलेज जितना भी हो उतना कम है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल में हम अपनी मर्जी का 2 कलर और 3 कलर्स का जो है कॉम्बिनेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हम मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है, करंट सिलेक्शंस है, ठीक है। इसमें अंदर जो है मैं अपनी मर्जी से कलर चेंज भी कर सकता हूँ। एडिट टूल करूँगा तो ये देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एडिट टूल करूँगा, मैं ऊपर से लोएस्ट वैल्यू में इसमें अपनी मर्जी का कलर ले सकता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू पे, लोएस्ट वैल्यू पे। ये हाईएस्ट वैल्यू पे जो ग्रीन है इसे मैं कलर चेंज करके जो है ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है ये मैंने ब्लू कर दिया, और जो है लोएस्ट वैल्यू है इसे मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो ये जो है 3 कलर कॉम्बिनेशन है। मैं इसे 2 कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैनेज करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। तो ये मैंने मिनिमाइज किया तो जो है ये मैंने इसे क्लोज किया। तो हम इस तरह से अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने जो है तमाम को सेलेक्ट करूँगा तो ये जो है मैंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया वो तमाम में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारे पास आइकॉन सेट। आइकॉन सेट क्या है कि हमारे पास बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। मैं यहीं पे जो है रूल्स को क्लियर करता हूँ ताकि हम अगली ऑप्शन की तरफ आएँ। मैंने यहाँ पे रूल्स को क्लियर किया सबको। उसके बाद हमारे पास है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा आइकॉन्स हमें दिए गए हैं। हम इनके अंदर से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे एरो के मार्क्स हैं। अप एरोस का मतलब है कि जो हमारे सबसे लेफ्ट साइड पे होगा वो टॉप नंबर्स के लिए होगा, जो मिड में होगा वो मिड वैल्यूज के लिए होगा, और जो सबसे राइट में होगा वो सबसे कम वैल्यूज के लिए होगा। तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो जिन वैल्यूज के अंदर देखें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, जो 82 है, 89 है, 88 है, 75 है, वो तो टॉप की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई मिड्स की वैल्यू है तो वो जो है येलो की शो हो रहे हैं। अगर बिल्कुल कम है तो वो रेड से शो हो रहे हैं। मैंने 85 को, ये 84 है, इसे चेंज किया। मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ आपको नजर आ जाएगी। मैंने 84 है, 84 को मैंने चेंज किया यहाँ पे 15 से। तो ये देखें एरो भी नीचे का शो हो चुका है, और ये कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमारे पास आइकॉन्स जो हमने सेट किया हुआ है वो आ चुका है। मैं एक बार ये रूल्स क्लियर करता हूँ। तो हम इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स लगा सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यहाँ से रूल्स मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी उनको एडिट करते हैं। जैसे मैंने ये जो है हमारे पास नेटवर्क के हैं, मैंने इनको सेलेक्ट किया। नेटवर्क को हमारे पास रेटिंग भी है, हम स्टार के जरिए रेटिंग दे सकते हैं। हम जो है ये ट्रैफिक सिग्नल्स के जरिए दे सकते हैं। हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मोबाइल नेटवर्क्स जो है इनको साइन के लेता हूँ, और इनको जो है मैनेज भी करते हैं। हम मैनेज रूल्स में जाते हैं, वो एडिट टूल में हम अपनी मर्जी से आप रूल्स इनको देंगे। मैं यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर हमारे पास सिग्नल्स फुल आ रहे हैं नेटवर्क के तो हम उस पे कहाँ से शुरू हो, वो ग्रेटर देन 80 हो, और जो है 3 सिग्नल वो कहाँ से हो, वो लेस देन 80 हो, और कम से कम कितने हो। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 65 या 70 कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 70 पे उसे 3 सिग्नल दे सकता हूँ, और टॉप सिग्नल जो है यहाँ पे मैं जो है उसे 90 पे दे सकता हूँ कि अगर 90 वैल्यूज है तो कंप्लीट सिग्नल आए, अगर 70 है तो फिर 3 सिग्नल आए, अगर जो है 40 है तो यहाँ पे मैं 40 को 50 में चेंज कर देता हूँ, 50 से 70 वाले को 2 सिग्नल शो हों, और यहाँ पे मैं 30 करता हूँ कि 30 से कम वाले को, 40 से कम वाले को, 40 से 50 वाले को एक सिग्नल हो, और यहाँ पे लेस देन जो है 20 है उसको कोई भी सिग्नल ना शो हो। यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, 20 करके कर देता हूँ। लेस देन जो है 20 है उसको कोई भी सिग्नल शो ना हो। मैं यहाँ से आइकॉन्स को भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से चेक किया, ओके किया, और ओके करने के बाद ऐसे थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, और मैंने यहाँ से अप्लाई पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, ये 50 है,
तो यहाँ पे 2 सिग्नल शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 50 को ये 20 या 15 लेके आता हूँ तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल शो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे 80 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 80 पे 3 सिग्नल आ चुके हैं। अगर मैं इसे 95 पे लेके आता हूँ तो ये कंप्लीट सिग्नल शो हो रहे हैं। तो ये था हमारा आइकॉन सेट्स का। तो हमने इसमें जो है अपनी मर्जी से मनी यूज करने के बारे में भी सीखा। हम अपनी मर्जी से जो है कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।